আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এতক্ষণ প্রভাতী কীর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা একটু একটু করে এগিয়ে এসেছি। এবার উষা কীর্তন, তারপরে প্রার্থনা দিয়েই আমাদের আজকের এই সৎসঙ্গের শুভ সূচনা হবে। আজকের এই সৎসঙ্গে প্রার্থনা করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপাল পাল দাদা। তিনি প্রার্থনা পরিচালনা করবেন শঙ্করধ্বনি উলুধ্বনি সহযোগে। তাই গোপাল পাল দাদাকে বলবো যথা সময়ে, আর 1 মিনিট সময় আছে, যথা সময়ে আপনি প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। আজকের এই মহতী সৎসঙ্গ আয়োজন করেছেন শিলিন্দা সৎসঙ্গ কেন্দ্র এবং ব্যবস্থাপনায় শ্রদ্ধেয় যোগেশ মণ্ডল দাদা। তার দাদা গোপাল দা কি আপনি দেখেন দাদা? আগে গোপাল দা যুক্ত হয়েছেন কিনা দেখেন তো। গোপাল দা, হ্যাঁ, গোপাল সরকার দা দেখছি, পাল দাকে তো দেখছি না। সরকার দাকে দেন, জয় গুরু। পাল সরকার দাকে দেন, আমরা উপস্থিত হননি। আচ্ছা আচ্ছা, সুদীপ্ত দা কি যুক্ত হয়েছেন? হ্যাঁ, সুদীপ্ত দা যুক্ত হয়েছেন। হ্যাঁ, তাহলে দাদাই করুন। জয়গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। দাদা আপনি শুরু করুন প্রার্থনাটা। राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कल कलेश सब नाशो सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपनी धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लक सके शोभा अगमया पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर तापो जियो बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदमाधम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप चरण जधाम आए भोजल नावला घाई हमसे जीवन लिया सराई शब्द दिराया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर बंधना और खरब दंड तुम राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का शोध भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद कते बनताए विचारी सत्य पुरुष चौथे पदभाषा संतन का सदा विलासा सौघर दर्श गुरुपुरे बीन बजे जहाज रजतुरे आगे अलाख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा ईश्वर यगमाल कई कनारा संतोषरत कोई करत विहारा तासे दर से अटर अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी
সুদত্ত হইয়তি করমগ্নানি পুরুষয়নামি জয় সমানি कर बंदे गिरध स्वामी आगे जिन बर तापो जिय बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम धम सतनाम कर बंदे गिरध स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कार सविनय करो पुकार साधु संगमय देवनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पार कैम खले मई गाओ निहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेयो अचल भक्तिमयी देव प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ गा हाथ मियान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवग्न हार मई प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समराथ तुम बिना और न दुश्वरा अब कर दया परत कशो तुम दारे अति विलंब के दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दाद दुख सुख गुजबा पे नहीं सूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दाद दुख सुख गुजबा पे नहीं सूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कार सविनय करो पुकार साधु संगमय देवनित परम गुरु दातार साधु संगमय देवनित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर परम ब्रह्म तस्मै श्री कवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तदपादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलक्ष्मं सहस्राजरं तदपादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्य गुरुपारंग दैवतम गुरुपारंग तं नास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंदनं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीत गगन सदृशं तत्तमसादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপ নামে কর রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন ভবের আশা অজপ নামে কর রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু। জয় গুরু। একান্ত কাকতালীয় ভাবেই আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গ সূচনা করলেন শ্রদ্ধেয় সুদীপ্ত মণ্ডল দাদা, যিনি এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টরবাবু শ্রীযুক্ত জয়দীপ্ত মণ্ডল দাদা এসপিআর, তানার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জীবনেশ মণ্ডলের শারীরিক সুস্থতা কামনায় আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গ। সেই পরিবার থেকেই আমরা প্রার্থনা শুনলাম, প্রার্থনা দিয়েই আজকের এই সৎসঙ্গ সূচনা হলো। আমাদের উদ্দেশ্য বিশ্ব শান্তি কামনা এবং জীবনেশ মণ্ডলের শারীরিক সুস্থতা কামনায় আমাদের আজকের এই সৎসঙ্গের মূল উদ্দেশ্য। এবার আমরা সবাই নামধানের মধ্য দিয়ে এই সৎসঙ্গের সার্থকতায় আমরা কামনা করব, যাতে জীবনেশ মণ্ডল খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এটাই আমাদের পরম পিতার কাছে প্রার্থনা থাকবে, কারণ ঠাকুর বলেছেন অন্যের মঙ্গল কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। তাই আমরা সবাই কামনা করব জীবনেশ মণ্ডল যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ওই পরিবারে শান্তি স্বস্তি ফিরে আসে। জয়গুরু সকলকে। আমরা এবার
নাম ধ্যান পর্বে চলে যাব। আমরা 5 মিনিট যাবৎ নাম ধ্যান করব। জয় গুরু।
জয়গুরু। এতক্ষণ নামধানের মধ্য দিয়ে আমরা শ্রদ্ধেয় জয়দীপ্ত মণ্ডল দাদার কনিষ্ঠ পুত্রের শারীরিক সুস্থতা কামনায় এবং বিশ্ব শান্তি কামনায় করলাম আমরা এতক্ষণ। পরম দয়ালের আতুল চরণে আমরা প্রাণেশের জীবনেশের সুস্থতা কামনা করছি, ও যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে। আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গের প্রার্থনা পরিচালনা করার কথা ছিল শ্রদ্ধেয় গোপাল পাল দাদার, কিন্তু বিশেষ কারণে উনি অনুপস্থিতির জন্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুদীপ্ত মণ্ডল দাদার এবং দাদার পরিবার থেকে আমরা প্রার্থনা শুনলাম। শ্রদ্ধেয় দাদা আজকের এই সৎসঙ্গের শুভ সূচনা করলেন। আজকের আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকের শান্তি স্বস্তি ঐষ্টুচ্ছল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা করে আমি গ্রন্থ পাঠে চলে যাব। আজকের আমাদের এই সৎসঙ্গের সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উত্তম পাল দাদা হিনমঠর থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় জয় গুরু জয় গুরু। অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম, কাম হতেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা। ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়, সর্বভূতে আত্মবোধ হলেই আসে অহিংসা, আর অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোনো একটির অধিকারী হবে ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা জয় গুরু। এবার নারীর নীতি পাঠ করবেন শ্রীমতী শ্রদ্ধা জয়শ্রী ঘোষমা কল্যাণী থেকে। জয় গুরু মা। জয়গুরু, সকলকে জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে? আজ্ঞে মা। পরম প্রেমময় ঠাকুর শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের মুখনিসৃত বাণীগ্রন্থ নারী নীতি থেকে কিছু অংশ পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তাহারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্মানে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। নারীর বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। তুমি তোমাদের ওই বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছুকেই ত্যাগ করিও না, ইয়া হারাইলে তোমাদের আর কি রইল। বাণী সংখ্যা 5, পৃষ্ঠা সংখ্যা 4। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। সকলকে জয়। এবার চলার সাথে গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী টুটু সেনমা ব্যারাকপুর থেকে। জয় গুরু মা। সম্ভবত মা জয়েন করতে পারেননি, অন্য কারো আমি কাছে করবো দাদা। আগে 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 মা। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের মুকুল নিশ্চিত বাণী চলার সাথে গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। যাজনে উন্নয়ন। যাজন যাজিত যা, তাকে নবীন করে নানা রকমের উপভোগ করায়, তাই জ্ঞান বা প্রেমের যাজন। উন্নতির একটা সহজ সোপান। বাণী সংখ্যা 57, পৃষ্ঠা নম্বর 29। জয় গুরু দাদা। আমাদের চলার সাথে গ্রন্থ পাঠ করলেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী গৌরী ঘোষমা। এবার আমরা পথের কড়ি গ্রন্থে চলে যাব। পথের কড়ি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশ মণ্ডল দাদা রামপুর থেকে, যাজক কর্মী উনি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু।
পাঠ জয় করুন। গুরুদেব। যত বড় মহানের সঙ্গই তুমি করো না, আর তাতে তুমি যতই মুগ্ধ হও না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে ভাবে দিয়ে ধন্য হওয়ার বা তৃপ্ত হওয়ার উদ্যোগ হও, যতনুপাত শ্রেষ্ঠ হয়ে তোমার ওই অকি দেওয়া যতক্ষণ তোমাকে ধন্য করে না তুলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই মহান হতে লাখো পাওয়ার পাওয়াও তোমাকে বাস্তব সমৃদ্ধিতে কিছুতে অদৃঢ় করবে না। এটা খাঁটি সত্য। বাণী সংখ্যা 23, পৃষ্ঠা নাম্বার 12। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। এবার আমরা অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ শুনব। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী অনিমা সেনমা কামালপুর থেকে। জয় গুরু মা। হ্যাঁ, জয় গুরু সকলকে। আমি সংজ্ঞা অধ্যায় থেকে বাণী পাঠ করছি। পেষ্ঠ নেশায় অটুট টানে বৃত্তি সমাহার, ঈশ্বর কোটি তাকেই জানিস শ্রেষ্ঠ জনম তার। যুগপুরুষ জন্মসিদ্ধ মন্ত্র প্রতীক তিনি, সিদ্ধ গুরু তাকেই বলে সাধন সিদ্ধ যিনি। বাণী সংখ্যা 60-61। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমরা এবার শাশ্বতী গ্রন্থ পাঠ শুনব। শাশ্বতী মহাগ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী মিনতি বোসমা ক্যানিং থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। ওং ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কুল মালিক রাধা স্বামী দয়ালের চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই পরমারাধ্যা জগৎ জননীর রাঙা রাতুল চরণে। প্রণাম জানাই সংঘ আচার্য দেব দাদার চরণে। দেওঘরের প্রতি প্রত্যেক গুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, এবং আমার এই সিলিন্দা পরিবারের সকল ভক্তিমতী মা এবং ইষ্টানুপ্রাণ দাদাদের আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে আমি শাশ্বতী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। শাশ্বতী গ্রন্থের আদর্শ অধ্যায় থেকে। যিনি বর্তমান প্রথম পরিপূরক প্রতিপোষক, সেই পুরুষোত্তমের ভিতর পূর্বতনগণ সবাই সার্থকতায় কেন্দ্রায়িত সচেতন থাকেন। তাকে গ্রহণ করা মানেই তাদের সবাইকে গ্রহণ করা, আর তিনিই হচ্ছেন সেই পূর্বতনদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর সান্নিধ্যের রাজপথ। বাণী সংখ্যা 247। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে ক্যানিং থেকে শ্রীমতী মিনতি বোসমা শাশ্বতী গ্রন্থ পাঠ করলেন। এবার আমরা স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ শুনব শ্রদ্ধা শ্রীমতী কনক মজুমদার মা আসাম থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। ওম ধাতু মানেই হচ্ছে রোগ। আমিষ খেলেই রোগের সৃষ্টি হয়, তাই নিরামিষ খাদ্যই শ্রেয়। তাই নিরামিষ খাদ্যই তোমার আহার্য হোক। তোমাদের জীবনী শক্তি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। সুষ্ঠু সন্দীপনায় নিয়মিত নিরামিষ আহার্যে তোমার শরীর স্বস্তি লাভ করুক। সুস্থি সন্দীপনায় যে আহার্য ব্যতিক্রম দুষ্ট নয়, স্বস্তি সন্দীপ্ত হয়ে উঠে ক্রমতৎপরতায় সেই খাদ্যই আমাদের সহজ খাদ্য হওয়া উচিত। রোগ জীবন যাতে ক্ষীণ হয়ে উঠে, শুভ সুন্দরে স্বস্তি লাভ করে তৃপ্ত হয়ে উঠে, তাই আর সেই তৃপ্তি তোমার দীপ্তি আনক, আর দীপ্তি আনক প্রীতি পরিচর্যা জীবনীয় শক্তিকে উচ্ছল করে তুলে বহুকাল শিষ্ট সন্দীপনী ত্রিপন তাৎপর্যে তোমরা উচ্ছল হয়ে উঠো। আয়ুষ্কাল তোমাদের সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। বাণী সংখ্যা 95। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু মা, জয় গুরু।
এবার আমরা শিক্ষা বিধায়না পাঠ শুনব। শিক্ষা বিধায়না পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী পাপিয়া পুরকাইত মা ক্যানিং থেকে। জয় গুরু মা। মা যুক্ত হতে পারেননি সম্ভবত। জয় গুরু, আমি করে দিচ্ছি। আগে আগে জয় গুরু। হ্যাঁ, পাপিয়ার মা আমি করে দিচ্ছি। জয় গুরু। তোমার শোনা, বোঝা ও করা যেগুলি, সেগুলিকে করার ভিতর দিয়ে বাস্তবভাবে যতক্ষণ না জানছো সাত্তত সংগতি শুভ পরিপ্রেক্ষায়, ততক্ষণ কিন্তু তোমার জানা নিষ্পন্ন হয়ে ওঠেনি। ততক্ষণ তুমি জানো না। ওই অমন্তর ভাব জানাকেই বলে জ্ঞান। বাণী নাম্বার 41। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পাপিয়া পুরকাইত মায়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের শিক্ষা বিধায়না পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া পায়েল দাসমা। জয় গুরু। হ্যাঁ, মানসী, আমার নাম মানসী। আগে মানসী মন্ডল মা আসলে জয়েন করেছেন পায়েল দাস থেকে, তো আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আগে এবার আমরা সেবা বিধায়না পাঠ শুনবো। সেবা বিধায়না পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী বন্দনা সরকার মা ক্যানিং থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। যতক্ষণ তোমার ইষ্টনিষ্ঠা পরিচর্যার ভিতর দিয়ে প্রবুদ্ধ হয়ে না উঠছে প্রীতি সন্দীপনায় সাতত্য প্রবর্ধনাও তোমা হতে ততক্ষণ দূরে। বাণী সংখ্যা 12। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার আচারচর্যা গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধা শ্রীমতী পূর্ণিমা দাসমা বোলপুর থেকে। জয় গুরু মা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। যা জানে না জানার দাবিতে গ্লানিকর বুদ্ধি নিয়ে ঔদ্ধত্যের সহিত অলৌকিক ধারণা যেই তাহাকে আঁকড়ে রইল, নিজেকে প্রবঞ্চিত তো করিলই, তোমার আশপাশকেও বঞ্চনার রঙিন রঙে অনুরঞ্জিত করে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিলে। বাণী সংখ্যা 48। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার সম্মিতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর মজুমদার দা ধনিচা থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সম্মিতি গ্রন্থের ধর্ম অধ্যায়। তোমার জীবন চলে বিস্তার লাভ, জনস্বার্থ তোমার জীবন সার্থককে উৎসারণশীল করিত, আর তোমার ব্যক্তিত্ব সমষ্টি ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়ে প্রতি পৃষ্টিকে প্রতিটির বতন করে উত্তর মহল করিত। পরিভূষণ, পরিবর্ধন, পরিরক্ষণ সার্থক তোমার জীবন, সার্থক তোমার ব্যক্তি। বাণী সংখ্যা 240, পৃষ্ঠা 124। জয় গুরু। বন্দে। জয়। খুব সুন্দরভাবে আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গের প্রথম পর্ব আমরা শেষ করলাম। আমাদের সত্যানুসরণ থেকে সম্মিতি পর্যন্ত এই 11খানি গ্রন্থ যারা পাঠ করলেন, আমি প্রত্যেকের পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকের ইষ্টোচ্ছল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা করি। প্রত্যেকে যেন খুব খুব ভালো থাকেন আর আনন্দে থাকেন। দাদার একটি গান, দাদা লিখছেন, তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, নেটের সমস্যা হচ্ছিল। দাদা লিখছেন একটি গান,
তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে। তাই আমরা সেই সুরের মূর্ছনায় আজকের আমাদের এই সৎসঙ্গের সময়টা আমরা অতিবাহিত করতে থাকব। আমরা এখন সুশ্রী কৃপা বিশ্বাস লক্ষ্মীপুর থেকে মা গান করবে। আমরা গান শুনবো কৃপা বিশ্বাস মায়ের কাছ দিয়ে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। আমি একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার ঠাকুর এলো রে শোনানো শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে শোনানো শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো পুষ্পরাতে সেজে নারায়ণ, দয়াল সেজে নারায়ণ। ঠাকুর এলো পুষ্পরাতে সেজে নারায়ণ, দয়াল সেজে নারায়ণ। হৃদয়তে দিয়েছো সোনার সিংহাসন, আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে শোনানো শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে। ঠাকুর আমার পরম কলকি অবতার, দয়াল কলকি অবতার। ঠাকুর আমার পরম কলকি অবতার, দয়াল কি অবস্থা হয়? আমাদের ঠাকুর আমার মাতা পিতা অকুল কান্ডারি, দয়া অকুল কান্ডারি। ঠাকুর আমার মাতা পিতা অকুল কান্ডারি, দয়াল অকুল কান্ডারি। ঠাকুর আমার জ্ঞানের গুরু মুকুন্দ মুরারি, আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে শোনানো শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে সুশ্রী কৃপা সুন্দরী বলবো, কৃপা সুন্দরী মা আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন করলো। খুবই সুন্দর। ঠাকুর আমাদের সত্যি সোনার নুপুর পায়েই এসেছেন। ঠাকুরের আমরা যে যেমন ভাবে আমরা কল্পনা করি ঠাকুর তাই, কারণ তিনি সর্বভূতেই বিরাজমান। যে যেমন ভাবে ঠাকুরের কাছে কামনা করেছে, সেই ডাকাত, সে চোর, যে যেমন ভাবে ঠাকুরকে চেয়েছে তার নিজের জীবনে, ঠিক সেইভাবেই তাকে ঠাকুর তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। সুন্দর মায়ের কণ্ঠে আমরা শুনলাম সুন্দর একখানি সঙ্গীত।
মায়ের ইষ্টুচ্ছল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা করি। জয় গুরুমা। নেটটা প্রচন্ড প্রবলেম করছে, বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? আগে আগে মাঝে মাঝেই নেটটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে। এবার আমরা সঙ্গীত শুনবো শ্রদ্ধা শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত মায়ের কণ্ঠে, হুগলি থেকে। মা আমার সঙ্গীত নিবেদন করবেন। জয় গুরু মা। প্রতিমা মা কি নেই? তাহলে আমরা পরবর্তী সঙ্গীত শুনবো। পরবর্তী সঙ্গীত নিবেদন করবেন শ্রদ্ধেয় ঠাকুরের নিয়ত দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সরকার দাদা, বাদুড়িয়া থেকে। জয়গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু দাদা। হে মহান নিখিল বিশ্বে দয়াল, তোমার দয়ার তুলনা নাই। হে মহান নিখিল বিশ্বে দয়াল, তোমার দয়ার তুলনা নাই। নিধাতে গড়া সৃষ্টি মাঝারে, নিধাতে গড়া সৃষ্টি মাঝারে, নররূপে তুমি এসেছো তাই, তোমার দয়ার তুলনা নাই। হে মহান নিখিল বিশ্বে দয়াল, তোমার দয়ার তুলনা নাই। আকাশে বাতাসে ফুলে ফলে তুমি রয়েছ মিশিয়া অন্তরজামে। আকাশে বাতাসে ফুলে ফলে তুমি রয়েছ মিশিয়া অন্তরজামে। তোমারই আশিস লবিয়া হে না, তোমারই আশিস লবিয়া হে না। জীবন পেয়েছি মোরা সবাই, তোমার দয়ার তুলনা নাই। হে মহান নিখিল বিশ্বে দয়াল, তোমার দয়ার তুলনা নাই। অকুল পাথারে তুমি অনুকূল, হাতে ধরে সবে ভাঙাইলে ভুল। অকুল পাথারে তুমি অনুকূল, হাতে ধরে সবে ভাঙাইলে ভুল। পাপি তাপি জলে ভালোবাসা দিলে, মরু প্রাণে প্রাণে ফুটালে ফুল। ওগো দয়াময়
কৃপাময় হরি করুণা সাগর সিঞ্চন করি ওগো দয়াময় কৃপাময় হরি করুণা সাগর সিঞ্চন করি সৃজিলে যাহারে বড় খোকা করে সৃজিলে যাহারে বড় খোকা করে শুভ দিনে তারে নতি জানাই তোমার দয়ার তুলনা নাই এ মহান বিশ্বে দয়াল তোমার দয়ার তুলনা নাই নিধাতে বড়া সৃষ্টি মাঝারে নররূপে তুমি এসেছো তাই তোমার দয়ার তুলনা নাই এ মারে বিশ্বে দয়াল তোমার দয়ার তুলনা নাই তোমার দয়ার তুলনা নাই তোমার দয়ার তুলনা নাই। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন দাদা আমাদের সুন্দর একখানি সঙ্গীত শোনালেন। এই মহা নিখিল বিশ্বে দয়াল তোমার তুলনা নেই। অপূর্ব সঙ্গীত। সত্যি দয়ালের তুলনা করার মতো ধৃষ্টতা আমাদের নেই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর মালিক তিনি। তাই তার রূপ, তার সেই যেতি ভুবন ফলানো, কোনো তুলনাতেই তাকে আমরা ধরতে পারি না। কারণ তিনি যে অসীম অনন্ত, সেই অসীম আর অনন্তের কোনো তুলনা এই পার্থিব জগতে আমরা করতে পারি না। জয়গুরু দাদা, আপনি খুব খুব ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। জয়গুরু। জয় গুরু দাদা, খুব ভালো দাদা। জয় গুরু। আমরা পরবর্তী সঙ্গীতে চলে যাব। পরবর্তী সঙ্গীত নিবেদন করবেন আমাদের দিদি। কি আছেন প্রতিমাদি? প্রতিমাদি আছেন? না না নাই দিদি, নাই, যোগাযোগ হচ্ছে। আগে তাহলে আমরা এবার শিলিন্দার দাদা, শিলিন্দা থেকে শ্রীযুক্ত অমর বাসারদা, আমাদের অতি পরিচিত দাদার কাছ দিয়ে একটা সঙ্গীত শুনবো। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা, আতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে, অনলাইনে সকল ভক্তগণ দাদা মায়েদের প্রণাম জানিয়ে একটি সঙ্গীত করার চেষ্টা করছি। গলা বসে গেছে, তাও চেষ্টা করছি। ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ভব সিন্ধু হয়ে যাবে পার রে মন আমার, আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার, আমার শ্রী গুরুর চরণ করো সার রে মন আমার, দয়াল গুরুর নাম করো সার, আমার শ্রী গুরুর চরণ করো সার রে মন আমার, দয়াল গুরুর নাম করো সার। ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ভব সিন্ধু হয়ে যাবে পার রে মন আমার, দয়াল গুরুর নাম করো সার, মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। মায়ারি সংসারে থেকো না আর ভুলে, বেলা ফুরায়ে গেলে পড়ে রবি অকুলে, মায়ারি সংসারে থেকো না আর ভুলে, বেলা ফুরায়ে গেলে পড়ে রবি অকুলে, ডাকছেন দয়াল
ওই বসে গোকুলে ডাকছেন দয়াল, ওই বসে গোকুলে সদ্গুরু বিনা গতি নাই আর। দয়াল গুরুর নাম করো সার, আমার শ্রী গুরুর চরণ করো সার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে ভব সিন্ধু হয়ে যাবে পার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। রাধা নাম বিনা গতি নয় অন্য, নামের সুধা পান করে হরে ধন্য। রাধা নাম বিনা গতি নয় অন্য, নামের সুধা পান করে হরে ধন্য। কলি জীবের ঘোচাতে ধন্য, কলির জীবের ঘোচাতে ধন্য, শ্রী অনুকূল রূপে অবতার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। কলির জীবের ঘোচাতে ধন্য, কলি জীবের ঘোচাতে ধন্য, শ্রী অনুকূল রূপে অবতার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। আমার শ্রী গুরুর চরণ করো সার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে ভব সিন্ধু হয়ে যাবে পার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে, ওই নাম স্মরণে জীবনে মরণে ভব সিন্ধু হয়ে যাবে পার, মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার, রে মন আমার দয়াল গুরুর নাম করো সার। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব সঙ্গীত আমরা শুনলাম। হরিনাম স্মরণে জীবনে মরণে আমরা যে তরিয়ে যেতে পারি, এই ভব সমুদ্র আমরা যে পার হতে পারি, তার ইঙ্গিত বহ এই সঙ্গীত অমরদা গাইলেন। অপূর্ব। এমনিভাবেই বহু সঙ্গীত অমরদার কাছ দিয়ে আমরা শুনি, যার একটা নিবিড় অর্থ বহন করে এবং তার সেই ভক্তি অঞ্জলি, ভক্তি শ্রদ্ধা তিনি এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এবং তার মনে হয় নিজের সৃষ্টি কোনো যে বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজান, এটা অপূর্ব একটা অনুভূতি আমরা লাভ করতে পারি। খুব সুন্দর। আমরা সুরের সাগরে ভাসতে ভাসতে আমরা এতক্ষণ চলে আসলাম। আমরা সবাইকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের আমাদের এই সৎসঙ্গ। সেই আমাদের শ্রীযুক্ত জীবনেশ মণ্ডল, জয়যুক্ত মণ্ডল দাদা এসপিআর, তার কনিষ্ঠ পুত্রের শারীরিক অসুস্থতার সুস্থতা কামনার জন্য আমাদের আজকের এই অবতারণা। আমরা প্রত্যেককেই আমরা আমাদের নামধানের মধ্য দিয়ে আজকের এই সৎসঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে তার শারীরিক সুস্থতা কামনা করব প্রভুর রাতুল চরণে। সে যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে, এই প্রার্থনা। আর আমরা যে পরিবার আজকের এই প্রার্থনা বা আজকের এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, তাদের আজকের সত্যি মানসিক বিপর্যয়, মানসিক অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়। খুবই তারা চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। ঠিক সে কারণে আমরা প্রতিমাদিকেও পেলাম না। সম্ভবত সুদীপ্ত মণ্ডলদাকেও আমরা পাচ্ছি না, কারণ এক্ষুনি দাদা ফোন করেছিলেন যে মনের অবস্থা মোটেই ভালো না, এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। ঠিক সে কারণে আমরা বুঝতেই পাচ্ছি আমরা কেমনভাবে প্রভুর রাতুল চরণে
আমরা কাতর প্রার্থনা করব এই পরিবারে যাতে শান্তি স্বস্তি ফিরে আসে, সেই জন্য প্রভুর আতুল চরণে কাতর প্রার্থনা জানাই। সবাই এমনিভাবে আমার মতোই প্রার্থনা করুন যাতে এই পরিবারের একটা শান্তি ফিরে আসে। জয়গুরু সকলকে, সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন এবং প্রার্থনা করুন। জয়গুরু। এবার আমরা আরেকটি সঙ্গীত আমরা শুনবো। যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় মা আমার খুবই ভালো লাগেন, সেই মায়ের কাছ দিয়ে আমরা শুনবো আমাদের অনিমা সেন মা যদি একটি সঙ্গীত আমাদের শিবপদদা আগে বলছি সুজিত দাকে একটু বলে রাখেন ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য। আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা। শ্রদ্ধেয় সুজিত দা, আপনি একটু প্রস্তুত থাকবেন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। কারণ দাদা আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে পারছেন না। সুজিত দা আছেন? সুজিত দা? সুজিত দা তো আছে দেখলাম আগে। ঠিক আছে, আপনি গান এই কথা আমি যোগাযোগ করছি। অনিমা সেন মা, মাগো আপনি আছেন? বলুন দাদা। মা একটা গান যদি আপনি করেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। আমি সকলকে জয়গুরু। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না দাদা, একটু লেট হলো। জয়গুরু। হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর পুরুষোত্তম তোমারি মনোহর রূপের ছায়ায় হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়ায় রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভাই রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভাই রূপে রূপে তব অরূপ ছায়ায় হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া
লঙ্গে বিহাগের কণ্ঠে তব মধু কাকলে বিহাগের কণ্ঠে তব মধু কাকলে মায়াময় সকল রূপে বিছাও মায়া হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া হে বিরাট শিশু এ যে তব খেলনা মায়াময় স্নেহ রূপে বিছাও মায়া হে বিরাট শিশু এ যে তব খেলনা ভাঙা গড়া নীতি নব দুঃখ শোক বেদনা শ্যামল পল্লব সাগর তরঙ্গে তব মধু কাকলে দুলে ওঠে রঙ্গে শ্যামল পল্লবে সাগর তরঙ্গে তব মধু কাকলে দুলে ওঠে রঙ্গে বিহাগের কণ্ঠে তব মধু কাকলে বিহাগের কণ্ঠে তব মধু কাকলে মায়াময় স্নেহ রূপে কন্যা যায় হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। ডান হাতে তার সেবা, বামে সান্ত্বনা, বুকে আবেগ ও অনুরক্তি, মুখে সহানুভূতি, নাসারন্ধ্রে স্নেহ মমতা, শ্রবণে বেদ শ্রুতি, মস্তিষ্কে বোধ ও বিবেচনা, চরণে ক্ষিপ্রতা ও কর্ম কুশলতা, সর্বাঙ্গে বৃত্তি নিবেদন। এমনি শ্রী ঠাকুর তার জীবন দর্শনে নারীদেরকে এমনিভাবেই ব্যক্ত করেছেন এবং নারীদেরকে এমনিভাবেই বিকশিত হতে বলেছেন। তাই মায়ের যে আজকের নিবেদন, যে ঠাকুরের কাছে তার যে আকুতি, হে চির সুন্দর বিশ্ব চরাচর, আজকের মা একদম অপ্রস্তুত, মায়ের গানই ছিল না, কিন্তু মা যে সব সময়ের জন্যে সে ঠাকুর অন্তপ্রাণ, বিগলিত প্রাণ, সব সময় তাকে নিয়েই যে থাকেন এমনি ভাবেই বোঝা যায়। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, আমাকে যে মাথায় নিয়ে চলে আমি তার পিছনে পিছনে যাই। মায়ের অনেক কথা বলে শেষ করা যায় না। মা ঠাকুরকে দর্শন করেছেন, মা বড় মাকে ভোগ নিবেদন করেছেন নিজ হস্তে। এই হচ্ছে আমাদের অনিমা সেন মা। জয়গুরু মা, আপনাকে আমার প্রণাম। আপনি খুব খুব ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। এবার দাদা, শিবপাল দা, আগে ওই ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য ওই ত্রিপুরা থেকে
শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণনাথ কর্তৃকা যুক্ত হচ্ছেন এখনই। আপনি আর একটা গান অথবা কীর্তন কাউকে দিয়ে দেন, উনি এখনই যুক্ত হয়ে যাবেন। যুক্ত হয়েছি। ও দাদা যুক্ত হয়ে গেছে, তাহলে দিয়ে দেন। ঠিক আছে, একটা গানের জন্য একজনকে বলেছি, সেই গানটার পরেই দাদাকে দিয়ে দিচ্ছি। আগে 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 জয় গুরু। জয় গুরু। এবার একটা সঙ্গীত নিবেদন করবে ছোট্ট সোনা বন্ধু সুশ্রী অঙ্কিতা মণ্ডল। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলকে আমার জয় গুরু। আমি শ্রী ঠাকুরের চরণে একটা গান নিবেদন করার চেষ্টা করছি। জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষ্ণা আমায় জাগায় না। যে তৃষ্ণা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষ্ণা আমায় জাগায় না। যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব, যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব, সে ভালোবাসায় ভুলায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমায় জাগায় না। যে জ্ঞানীর দেব তোমারে লোকায়, সে জ্ঞানের দেব জ্বালায় না। যে জ্ঞানের দেব তোমারে লোকায়, সে জ্ঞানের দেব জ্বালায় না। যে যাতনা পেলে তোমারে লোভিব, সে যাতনা মোরে হরিও না। যে যাতনা পেলে তোমারে লোভিব, সে যাতনা মোরে হরিও না। যে তৃষা আমায় তোমার ছাড়া করে, সে তৃষা আমায় তৃষা আমায় তোমার ছাড়া করে, সে তৃষা আমায় জাগায় না। যে সুখ লোভিলে তোমারে ভুলিব, যে সুখ লোভিলে তোমারে ভুলিব, সে সুখ সাগরে ভাসায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, আমায় জাগায় না।
জয় গুরু। খুব সুন্দর। এমনি ব্রত আমাদের প্রতি প্রত্যেকের মনের হয়ে উঠুক, এমন কোনো তৃষ্ণা যেন আমাদের না জাগে যে আমরা তাকে ভুলে যাব, সেই পরম দয়ালকে ভুলে থাকব। এমন তৃষা, এমন কথা, এমন আচার আচরণ আমাদের জীবনের পাথেয় নয়। আমরা তাকে মাথায় নিয়ে যদি চলি তাহলে তিনি আমাদের সাথে থাকেন, আর তাকে ভিন্ন যখন আমরা চলব তখন তিনি তো আমাদের সাথে থাকবেন না, আর আমাদের জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে উঠবে। তাই অঙ্কিতা মায়ের যে আবেদন তার জীবনে প্রতিফলিত হোক, পরম দয়ালের কাছে এই প্রার্থনা করি সে যেন এমনিভাবেই ঠাকুরকে নিয়ে তার বাকি জীবন রচনা করতে পারে। তুমি খুব খুব ভালো থাকো, আনন্দে থাকো। জয় গুরু মা। জয় গুরু শ্রীপদা। জয় গুরু দাদা। বলছি পরম পিতার দয়ায় আপনাদের সবার প্রার্থনায় আমরা খুব চিন্তিত ছিলাম। কালকে রাত্রিতেও খুব জীবনের খুব বাড়াবাড়ি, মানে মাথার যন্ত্রণা বা এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঠাকুরের দয়ায় ওরা ভোরবেলা পিজিতে বেরিয়ে গিয়ে পিজিতে ভর্তি হওয়ার কোনো রকমের সুযোগ বা কোনো ছিল না, কিন্তু পরম পিতার অশেষ করুণায় সেখানে একটা বেডই ছিল। কিরকম ঠাকুরের দয়া! এক্ষুনি আমার মেজদা ফোন করে আমাকে বলল যে একটা বেডই দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের এই আজকের এই সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্রী ঠাকুর বললেন আমি একক প্রার্থনা শুনি এবং এই যে সমবেত প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করি। আজকের এই যে সমবেত প্রার্থনা সমস্ত ভক্তদের সবার যে আকুল প্রার্থনা ঠাকুর আজকে মঞ্জুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা সবাই মিলে আবার একটু প্রার্থনা করবেন যাতে ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে, সে দেখবার মতো না। যাই হোক, আজকের আমার বলার মতো কোনো মানসিকতা নেই। আপনারা সবাই মিলে প্রার্থনা করুন যাতে ওর সঠিক চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। এই প্রার্থনা আপনাদের সবার কাছে রাখলাম। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আপনারা সবাই শুনলেন সুদীপ্ত মণ্ডলদার মেজদার ছেলে জীবনেশ মণ্ডল আজকের অসুস্থ। সুদীপ্ত মণ্ডলদাকে তো আপনারা চেনেন, জয়দীপ্ত দাকেও চেনেন। আমরা প্রত্যেকেই তাদের পরিবারের শান্তি স্বস্তি কামনা করব। পরম পিতার দয়ায় সত্যি আজকের সে অ্যাডমিট হতে পেরেছে, খুব ভালো লাগছে শুনে। আমরা এখনো প্রার্থনা করি বা প্রার্থনা করব যাতে ও সুস্থ হয়ে ওঠে। জয়গুরু। এবার আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনব। আমরা আমাদের জীবনের যে পাথেয়, আমাদের জীবনের যে জীবনীয় বিষয় এবং জীবনকে রঞ্জিত করতে পারি যাকে নিয়ে, তার গুণকীর্তন শুনব। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণনাগ চৌধুরী দাদার কাছ দিয়ে ত্রিপুরা থেকে দাদা যুক্ত হয়েছেন। জয়গুরু দাদা, আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গে আমরা নিজেকে ধন্য, আপনি শুরু করুন। জয়গুরু। 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 জয়গুরু দাদা। ভর্তা প্রভু কৃষ্ণ ঈশ্বরের পুরুষোত্তম অব্রহ্ম সম্ভব বিদ্যাতা সদ্গুরু স্তং নমস্তুতে। প্রণাম জানাই জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার রাতুল চরণে, প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দার রাতুল চরণে, প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের রাতুল চরণে। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানী গুণীজন দাদারা, ভক্তিমতী মায়েরা, ভাই ও বোনেরা, শ্রদ্ধেয় সঞ্চালক দাদা সহ প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয়গুরু। পরম দয়ালকে কেন্দ্র করে প্রার্থনা, সৎগ্রন্থাদি পাঠ, ভক্তিগীতি আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে সবাই মিলে নিবেদন করে উপভোগ করছিলাম। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।
যতটুকু বুঝি কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সবাইকে জয়গুরু। শ্রদ্ধেয় সুদীপ্ত মন্ডল দা, যিনি সর্বজন পরিচিত, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, এইমাত্র যে বললেন যে ওনার একজন আত্মীয়, মনে হয় ভাতিজা, খুব অসুস্থ হয়েছে, বেড ছিল না, একটা বেডও পেয়েছেন, ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করব যাতে উনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আবারও ইষ্টমুখী চলনে চলে নিজের জীবনকে অনেক বেশি সার্থক মণ্ডিত করে তুলতে পারেন। এই প্রার্থনা রেখে আমি কিছু ইষ্ট প্রসঙ্গ করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। আমার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল শ্রী শ্রী ঠাকুর যে সত্যানুসরণে বলেছেন, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে, পরের দুর্দশা দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ও সব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, এবং বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, দেখা গেল যে বুদ্ধদেব যখন এটা অনুভব করতে পারলেন, মানুষের দুর্দশা, ব্যথা, মৃত্যু, এইসব ভয়, এইসব আশঙ্কা, এইসব আতঙ্ক মানুষকে অনেক কষ্ট দেয়, পীড়া দেয়, তখন সেটার থেকে উত্তরণের রাস্তা কি? ওই যে এখন সঞ্চালক দাদা বলছিলেন যে পরম পিতাকে মাথায় নিয়ে চলা এবং তার চরণে আমার যা প্রার্থনা, যা কিছু মনের কথা তাকে বলা, এতটুকু। আর সবাই মিলে ঠাকুর যে বললেন, অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রসূতি, অন্যের যাতে মঙ্গল হয় সেটা কামনা করা, সেইভাবে চলা, ভাবনা ভাবের মধ্যে রেখে চলা, সেটার মাধ্যমে নিজেরও মঙ্গল আসে। কাজেই আমরা, বুদ্ধদেব তখন গিয়ে চিন্তা করলেন যে এইসব দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্দশা নিরাময়ের রাস্তা কি? নিরাময়ের রাস্তা হচ্ছে একমাত্র যে পরম পুরুষকে, পরম ব্রহ্মকে মাথায় নিয়ে চলা, সেটাই হচ্ছে রাস্তা। এখন হঠাৎ করে মাথায় নিয়ে চলা তো সম্ভব হবে না। তাহলে উনিও তো বুঝতে পেরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উনি কি করেছেন? উনি সাধন ভোজনে চলে গেলেন। এই জন্য আমরা যা বুঝি সেইগুলোকে বাস্তব কর্মে ফুটিয়ে তুলতে গেলে মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, মনের নিয়ন্ত্রণ চাই। সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে একমাত্র মন্ত্র, এবং সেই মন্ত্র অভ্যাসের ফলে তখন মনটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বিবেকের উদ্রেক হয়, বিবেক জাগরিত হয়, বৈরাগ্য জাগরিত হয়। বিবেক যখন জাগ্রত হয় তখনই এই ঠাকুর বলেছেন, মনের অনুসরণ করো না, সত্যানুসরণে সব বলা আছে, বিবেকের অনুসরণ করো। বিবেক আমার জেগেই নেই, তাহলে আমি বিবেকের অনুসরণ কি করে করব? সেই বিবেককে জাগ্রত করার জন্য বুদ্ধদেব দেখিয়ে দিলেন যে নাম ধ্যান করতে হবে। একাকী বসে অনেক বেশি ধ্যান ধারণা, নাম ধ্যান না করলে, একবার মনের উপর খুব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ না আসলে আমরা যতই বুঝি না কেন কাজে লাগাতে পারবো না। নাহলে বুদ্ধদেব তো বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর উপাসনা বা ঈশ্বরিক কেন্দ্রিক জীবনযাপন করা, এটাই মানুষের একমাত্র ত্রিতাপ জ্বালার থেকে দূরে থাকার রাস্তা, বা ত্রিতাপ জ্বালাকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করার রাস্তা হচ্ছে এই। বুঝেছিলেন, তাহলে শুরু করে দিতে পারতেন কাজ, শুধু বাহ্যিক না। সম্ভব নয়, এটা একদিন মনে থাকবে, ভাবের সৃষ্টি হবে, পরের দিন থেকে আবার গড্ডলিকা প্রবাহে, সংসারের সেই প্রবাহে এই সবগুলো কোথায় চলে যাবে আমরা তার ইয়ত্তাও খুঁজে পাই না। সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে গেলেন
এই নাম ধ্যান করতে আজকে পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে আছেন। এবং সেই যে বুদ্ধিস্ট একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল, যারা বিশ্বের মানুষকে পথ দেখানোর চেষ্টা করছে কিভাবে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরাও সেটা বুঝি বা এখন বুঝলাম, বুঝার পর আমাদেরও ওইভাবে করে যেতে হবে। তাই ঠাকুর ষষ্ঠী ব্রতের 2 নম্বর নীতি যে বললেন, যে কাজে যা ভালো বলে বুঝ সমঝে আসবে রে তোর, কর্মে তারে তৎক্ষণাৎ ফুটিয়ে তুলিস হয়ে ভোর। যে কাজে ভালো বলে যা বুঝ আসবে, কর্মে তৎক্ষণাৎ ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই জন্য ঠাকুর দীক্ষার জন্য কোনো সময় বলে দেননি, বলেছেন যে শুভ কাজ এত শক্তিশালী যে অষ্টাদশ স্তরের সদ্গুরু প্রদত্ত বীজ নাম, সেটা সর্ববীজাত্মক নাম, ধূনাত্মক নাম, এটা যখন পেলাম এটাই আমার জীবনের সব থেকে শুভক্ষণ। আলাদা পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ বের করতে হবে না। সেই জন্য দীক্ষার কোনো সময় রাখলেন না। বললেন যে যখনই হয়েছে মনের প্রভাত, বিশ্বকবি বলেছিলেন যখনই হয়েছে মনের প্রভাত তখনই হয়েছে প্রভাত। প্রভাত কি রাত্রির অবসানে? মনের প্রভাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন, সংসার টংসার সব কিছু রেখে ছেলে মেয়ে রেখে চলে গেলেন, দেরি করেননি। রত্নাকর দস্যু যেমনি বুঝলো সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে সাধন ভোজনে বসে গেল। আজ পর্যন্ত অমর হয়ে আছে, তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। দস্যু ছিল, বাল্মীকি মুনি মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে অমরত্ব লাভ করলো। কি দিয়ে? শুধু নাম ধ্যান সাধন ভোজন করে। অন্য কোনো কিছু দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। সেজন্য ছোটবেলার থেকে যখনই সাধন ভোজন করানো যাবে ওই দিকে অভ্যস্ত করে, এরপর যখন বাহ্যিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন তার কাজগুলো সঠিক হবে, না হলে সঠিক হবে না। গতকালই একটা খুব বড় সৎসঙ্গ হচ্ছিল, সৎসঙ্গ করে সবার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এসেছে, কম বয়সী। তখন এই দাদু দিদিমা ঠাকুমা ওনারা বিভিন্ন ভাবে বলতেন, আমার নাতি একটা ছেলে অনেকক্ষণ করতাল বাজায়, 2 ঘন্টা করতাল বাজাতে পারে, একটা না, তার বয়স বেশি না, 5 থেকে 6 বছর হবে। কিছু গানও গাইতে পারে, মানুষকে জয়গুরুও বলে, 5-6 বছর। অন্য ছেলে আছে সে ঠাকুরকে প্রণাম করে। কেউ বলেন যে ভোরবেলা ওই বা সকালবেলা উঠলে, যখনই উঠে আমরা যে ইষ্টবৃত্তি করি দেখে বলে যে এই আমাকে পয়সা দাও, আমি ইষ্টবৃত্তি করব। একজন বলছেন যে ছোট ছেলে বাড়িতে একজন ঋত্বিক দাদা এসে একজনকে দীক্ষা দিয়েছেন, বসে কিভাবে জল নিয়েছেন, কিভাবে কি করেছেন ও দেখেছে। দেখে দেখে উনি চলে যাওয়ার পর সে ওইভাবে বসেছে, বসে বলছে জল দাও, তুলসী পাতা দাও, চন্দন দাও, আমি দীক্ষা দেব। তো দাদু দিদিমা ঠাকুমা ওনারা খুব আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলছেন, আমরা সব শুনছি। সবকিছু শেষ। তারপর আমি বললাম যে দেখুন তো আজ পর্যন্ত কি কেউ পেয়েছেন? আমি তো ধরুন 55-60 বছর থেকে সৎসঙ্গের সঙ্গে জড়িত, এবং কমপক্ষে 50 বছর থেকে খুব সক্রিয়ভাবে জড়িত বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে, বাংলাদেশ সহ। তাহলে আমি একটা জিজ্ঞেস করি, এমন কেউ পেয়েছেন দাদু দিদিমা ঠাকুমা যে আমার নাতি বা নাতিনটা বা ছেলে বা মেয়েটা, আমরা জানিয়ে গর্ব করি, ও জয়গুরু বলে, ও ঠাকুরকে প্রণাম করে, এতটুকু বলি। কেউ কি বলেছেন বা শুনেছেন যে আমার ছেলেটা, আমরা তো নাম ধ্যান করতে বসি, দীক্ষা দেওয়ার জন্য সে বলছে জল দাও, চন্দন দাও, তুলসী পাতা দাও, যে আমি নাম ধ্যান সেইভাবে পিঠ সোজা করে বসে গেল, 5 বছর হোক, 7 বছর হোক, 4 বছর হোক, যে আমিও নাম ধ্যান করব। এইরকম কথা কি কোনো দাদু দিদিমা কোনোদিন বলেছেন বা শুনেছেন কেউ? সঙ্গে সঙ্গে কেউ, সবার হাসি যে ছিল সেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কেউ বলে না। মূল যে জিনিসটা সেটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো নিয়ে আমরা গর্ব করি। এইসব বেশি দিন থাকে না। এইসব তো ভাবের উন্মত্ততা। এইসবের যে প্রয়োজন নেই তা নেই। এইসব প্র্যাকটিসের মাধ্যমে
আরো নিষ্ঠা বাড়ে, কিন্তু চট করে যেতে হবে ওই আসল জায়গাতে। ওইটা করলে পরে বাকিগুলো আপনা আপনি এসে যাবে। সে যদি নাম ধ্যান করে উঠে, একটা ছোট্ট ছেলে 5-6 বছরে, তখন আপনা আপনি প্রণাম করবে, তখন বড়দের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলবে, তার মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করলো। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেখবেন উনি খুব অর্থনৈতিক ভাবে অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেলেন, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে গিয়ে বলেছিলেন যে ঠাকুর, তোমার মা তো তোমার কথা শুনেন, মাকে বলে আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অসম্ভব সম্ভাবনা রয়েছে এই পৃথিবীর মানুষকে জাগ্রত করা। সামান্য মার কাছে এই চাকরি বা টাকা চেয়ে যাতে একটু টাকা পয়সার সুখ হয়, তাহলে তার ওই দিকটাকে সে নষ্ট করে ফেলবে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলবে। মার কাছে এটা চাইবে কেন? সে চাক অন্য কিছু, মনে মনে ভেবেছেন। উনি নিজে না বলে স্বামী বিবেকানন্দকে বললেন যে তুমি যাও, গিয়ে মার কাছে তুমি নিজে চাও। স্বামী বিবেকানন্দ ঢুকলেন, উনি তো খুব সাহসী ছিলেন, খুব ডেসপারেট, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গেলেন। গিয়ে কোথায় চাকরি চাওয়ার জন্য ঢুকলেন, গিয়ে বলছেন মা তুমি আমার জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, শক্তি ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, এই চারটা চেয়ে আর চাকরি চাইতে পারলেন না। যখন ঘুরে আসলেন রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে বলছেন ঠাকুর আমি তো চাইতে পারিনি। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলছেন আবার যাও। আবার গিয়ে চাইলেন, এই মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, চেয়ে আসলেন। দেখা গেল সেই চাওয়ায় আজকে উনি জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক, ভক্তপ্রবর হয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। যিনি নাস্তিকের মতো ছিলেন, আমরা যাকে নাস্তিক বলি, কোথায় ভগবান দেখাতে পারবে? তাহলে আমি মানবো, না হলে মানবো না, এইরকম বলতেন। এইরকম মানুষকে আমরা নাস্তিক বলি। ওদের কাছেও যাই না, বলি যে ওর ইয়ে ভালো না, আত্মাটা ভালো আত্মা না, চল না। আমরা নিজেদের মতো বিশ্লেষণ করে ফেলি, গিরিশ ঘোষকে নিজেদের মতো বিশ্লেষণ করে ফেলি, আমাদের রত্নাকর দস্যুকে, জগাইমাদাইকে নিজেদের মতো বিশ্লেষণ করলাম। কিন্তু আমরা কি জগাইমাদাই, রত্নাকর দস্যু, গিরিশ ঘোষ, আমরা যে নিমচা ভক্ত, আমাদেরকে বলা হয় নিমচা ভক্ত। গিরিশ ঘোষ ওদের স্বামী বিবেকানন্দর মতো যারা এইরকম বলতো, তারাই আজকে হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে যে অর্ঘনীয়, শ্রদ্ধেয়, সব দিক দিয়ে অনুসরণীয় হয়ে আছে ভক্তপ্রবর হিসাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুর সেই জন্য বলেছেন, আলোচনা পত্রিকায় উঠেছিল যে ভক্ত কারা? জগাইমাদাই, গিরিশ ঘোষ এবং সেই স্বামী বিবেকানন্দ, এইসবের কথা। রত্নাকর দস্যু বলেছিলেন উদাহরণ ভক্ত। আমাদের মতো যারা সব সময় মুখে মুখে ঠাকুর বলি আর কাজে নিজের মতো করে চলি, হ্যাঁ, এটাই কিন্তু অনেক বেশি। আমি আপনি সেটার কথা নয়। এদেরকে ভক্ত বলেননি, আর আমরা ওদেরকে ভক্ত বলি, আর অন্যদেরকে নাস্তিক বলি। আর ঠাকুর বললেন ওদেরকে ভক্ত, আমরা বললেন আমাদেরকে দিয়ে কিছুই হবে না। কারণ শ্রেণী নিয়ে শ্রেণীর দ্বিতীয় যে নীতি, যে কাজে যা ভালো বলে বুঝ সমঝে আসবে রে তোর, কর্মে তারে তৎক্ষণাৎ ফুটিয়ে তুলিস হয়ে ভূত, কোথায় সেটা করছি। আর ওরা তো কোনদিন ঠাকুর ঠাকুর বলেনি, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই জন্য বলা হয় যে আমাদের সিলেটি একটা কথা আছে, অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞানী হইলে হরে, আর জ্ঞানেতে করে পাপ বজ্র হইয়া ধরে। আমরা সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু করে চলছি ঠিক উল্টোটা। সেই জন্য আমরা এগিয়ে যাওয়া কষ্ট হবে। তার জন্য আমি এই বলবো, আমি নয়, ঠাকুর যা বলেছেন, আমাদের আচার্য পরম্পরা যা বলছেন। একজন দাদা আসাম থেকে গেছেন, তখন শ্রী শ্রী বাবাইদার কাছে, এই 5 বছর 6 বছর আগে হবে, আমিও তখন দেওঘর ছিলাম। ওই দাদা যখন বেরিয়ে আসলেন, সেখানে একটা মাহুরে মন্দিরের কাজে উনি যুক্ত। গিয়ে মন্দিরের কথা সব নিবেদন করলেন, সেটা কতটুকু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কি। তখনকার সময় শ্রী শ্রী বাবাইদা বলেছিলেন যে দেখুন, যত কাজ করুন না কেন সাধন ভোজনের দরজাটা খোলা রাখবেন। উনি বেরিয়ে আসার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বাবাইদা কি বলেছেন আপনি নিবেদন করার পর? বললেন যে এইগুলো তো ভালো,
কিন্তু যাই করুন না কেন সাধন ভোজনের দরজাটা খোলা রাখবেন, এই কথা বলে দিলেন। বাস এই বলা। এইভাবে আমাদের সব সময় মূল টার্গেট হচ্ছে এইটা, যা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে। না হলে ইষ্ট কাজের মাধ্যমে দেখবেন অহংকার, স্বার্থ বুদ্ধি এবং বাকি সবগুলো আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে। তার উদাহরণ বলি, যেমন বর্তমানে শ্রী শ্রী আচার্যদেব যে সব ডিস্ট্রিক্ট থেকে এবং সব রাজ্য থেকে সবাইকে ডাকছেন। গত 8 তারিখ ছিল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের, এই 8 তারিখ, মাত্র 4 দিন 5 দিন আগে। এবং বিভিন্ন রাজ্যকে নিয়ে যে করছেন, একজন দাদাকে শুনলাম যে পশ্চিমবঙ্গেরই, উনি গেছেন, খুব প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বা সব দিক দিয়ে। দেখা গেল উনি কোনো না কোনো মন্দির পরিচালনা করছেন বা এটার সঙ্গে খুব বেশি সক্রিয়ভাবে যুক্ত, মানে অনেকটা দায়িত্ব নিয়ে আছেন এইরকম ধরনের। উনি সবসময় মানুষকে বা গুরু ভাই বোনদের এমন ভাবে বলেন যে উনাকে বলে একটা পাতাও নাড়তে হবে, এইরকম ধরনের মানসিকতা। শ্রী শ্রী আচার্যদেবের কাছে তো সব খবর আছে। যেমন পূজনীয় অমিন দাদা আমাদের যে ত্রিপুরার এই সবকিছু দেখিয়ে টেকিয়ে এরপরে বললেন যে আমি এখানে বসে আছি, আপনারা যে কাজগুলো নিয়ে যাচ্ছেন, যেগুলো দেওয়া হলো, সেটা সৎসঙ্গের মূল কাজ। বর্তমানে এটাই হচ্ছে কাজ। কারা কারা যে দীক্ষিত অথচ কিছুই করছে না বা যুক্ত নয় বা করানোর জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না, তাদেরকে গিয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনারা কে কি করছেন কিনা আমি এখান থেকে বসে দেখছি, কিন্তু আমি কিন্তু সব দেখব। পরিষ্কার বলে দিলেন, আমি কিন্তু সব দেখব, সব দেখছি, আপনারা গিয়ে কি করছেন কি না সবগুলো। তা বলছিলাম শ্রী শ্রী আচার্যদেব তখন বলেছিলেন ওনাকে যে আপনি যে এইভাবে মন্দিরটা কি আপনার? মন্দিরটা তো ঠাকুরের, এখানে বসে আছেন কে? ঠাকুর। তাহলে ঠাকুরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনাকে সব বলতে হবে, আপনার কথায় সব চলতেই হবে, উঠতে হবে, বসতে হবে, সবকিছু। এরকম ধরনের মানসিকতা কেন? সবাইকে নিয়ে ঠাকুর বসে আছেন, ঠাকুরের নীতিবিধি অনুসারে আমরা সবাই সুন্দরভাবে চলবো, একে অপরকে এগিয়ে দেব, উদ্বুদ্ধ করব। ভুল ত্রুটি কেউ যদি করে, কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনীয়তা বুঝিয়ে বলিস, সমবেদনায় ভরে এইভাবে করে এগিয়ে নিয়ে যাব। তারপর বললেন তাহলে আর ঠাকুর তো এই মন্দিরে থাকার দরকার নেই, আপনি যেহেতু সব, আপনি ঠাকুরকে সরিয়ে সিংহাসনে আপনি বসে যান। এখন কিন্তু এই যে পিতা পুত্রের যে লীলা চলছে, সেই লীলা কেউ কোনোদিন দেখেনি, এই এখন মাত্র শুরু হয়েছে। আমি যতটুকু উপভোগ করলাম, আমি যেহেতু 50 বছর থেকে কমপক্ষে খুব খুব সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছি, দেখলাম মূল পিতা পুত্রের লীলা যে এই যে শুরু হয়েছে, একসঙ্গে দুজন একই টিউনিং এ একই সুরে সবাইকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। বলে দিলেন এই, কারণ শক্তভাবে না বললে, এইভাবে বললে হবে না, সেই জন্য বলে দিলেন। একজন দাদা, যাই হোক এটা একটা দিক গেল, আপনারা সবাই জানেন, আমরাও জানি। একজন দাদা আমাদের ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে, উনার খুব বড় বেকারি আছে, নতুন মেশিন কিনেছেন, সবকিছু বেকারির অনেক কিছু নিয়ে গেছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের জন্য। নিয়ে গিয়ে উনি প্রণাম করে যখন বললেন যে এইরকম, আমাদের যারা ছিল তারাও সবাই দেখেছে শুনেছে আমরা, তখন উনি উনাকে বললেন যে আমি আমার ফ্যাক্টরি নতুন মেশিন টেশিন কিনেছি, চলছে অনেক আগের থেকে, কিন্তু ওইটার থেকে যে বেকারির এগুলো নিয়ে এসেছি, প্রোডাক্ট গুলো আপনার জন্য। শ্রী শ্রী আচার্যদেব বললেন ওইগুলো খেয়ে দেখেছেন, কেমন হয়েছে? উনি বললেন না, এটা তো, উনি বলছেন যে এটা তো আপনার ভোগের জন্য এনেছি, ওইটা তো আর খেয়ে কেউ দেয় না, বা এই জন্য আমি করিনি। আবার বলছেন খেয়ে দেখেছেন ওইটা ভালো না খারাপ? বলছেন যে না, এটা তো আমি দেখিনি, আপনার ভোগের জন্য এনেছি। তখন শ্রী শ্রী আচার্যদেব বললেন তাহলে সবরই কি ভুল করেছে? সবরই যে শ্রীরামচন্দ্রকে কুল বরই খেতে দিয়েছিল, সে দেখেছে কোনটা মিষ্টি কোনটা টক, দেখে দেখে যেটা মিষ্টি খেয়ে দেখে তারপর শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়েছিল। তাহলে সবরই কি ভুল করেছে? এই উদাহরণ দিয়ে এত সহজভাবে
আমাদেরকে ঠাকুর যেমন তুলে ধরতেন খুব ছোট্ট ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে সহজভাবে সবাই বুঝতে পারতো, এবং শ্রী শ্রী আচার্যদেব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে তথাকথিত যে অভ্যস্ত সংস্কার, যে ছুঁইলে পরেই জাত চলে যায়, এই হলেই এই হয়ে যায়, এই হলে এইসব নিয়ে আমরা যখন মাথার মধ্যে বেশি নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তখন সত্যিকারের আমাদের প্রেম ভক্তি সেটার যে উদ্রেক, সেই দিশা, এই যে দিশা জাগালে বা জাগলে তোমাকে ভুলে যাব, এই মাটি গান গেয়েছে, সেই দিশা জাগায়ও না। কে জাগায়ও না? আমার নিজের চিন্তা করতে হবে, আমার জাগছে কিনা, আমি কি করছি। আমি সবরীর উদাহরণ জানলাম, বুঝলাম, আমাকে তাহলে কি করতে হবে, সেই সবগুলো চিন্তা করতে হবে। একজন মা রান্না করছেন, ধরুন রান্না করে, এটা বাস্তব জীবনে নিয়ে আসতে হবে, কারণ ঠাকুর তো বলেছেন ধর্ম যদি নাই রে ফুটলো তোর জীবন মাঝে প্রতিকর্মে, বাতিল করে রাখলি তারে কি হবে তোর তেমন ধর্মে। একজন মা রান্না করছেন, রান্না করে যদি আলাদাভাবে একটু দূরে সরে গিয়ে যেটা রান্না করেছেন তার মধ্যে নুন বেশি হয়েছে, ঝাল বেশি হয়েছে কিনা, স্বামী কি পছন্দ করেন, ছেলে কি পছন্দ করে, সেইভাবে হয়েছে কিনা, না হলে কি করতে হবে, এইসব যদি না দেখে, না এইটাতে কারো খাওয়ার আগে মায়েরা দেখতে নেই, খেতে নেই, ছুতে নেই, এইসব কথা যদি হয়, তাহলে সত্যিকারের হলো না। যেখানে সত্যিকারের প্রেম ভালোবাসা, সেটার মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন আলাদা বেশি থাকে না। প্রেম ভালোবাসাই জগৎকে জয় করে নেয়। শ্রীরামচন্দ্র একবারও বলেননি খাইয়ে দিচ্ছ উচ্ছিষ্ট, সেটা যে আমাকে দিচ্ছ কেন। লক্ষণ বড় বড় চোখ করে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন যে উনি উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র চোখ দিয়ে বললেন যে এইভাবে যাতে না করে। উনি আপন মনে সবরই আপন মনে খাইয়ে দিল এবং উনি খেয়ে চলে। এই হচ্ছে ভক্ত ভগবানের সত্যিকারের প্রেম ভালোবাসা দিয়ে যে জগৎকে জয় করা যায় তা আবার বলি, আমাদের ত্রিপুরা থেকে দুটো স্পেশাল ট্রেন গিয়েছিল শুধু এই দেওঘরের জন্য, এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ যে শ্রী শ্রী আচার্যদেব এবং অমিন দাদা যে সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই জন্য 4 তারিখ 5 তারিখ, হ্যাঁ 6 তারিখ, 5 তারিখ 6 তারিখ দুটো শিডিউল ট্রেন ছিল। আবার দুটো স্পেশাল ট্রেন চিফ মিনিস্টার নিজে উনি রেল মন্ত্রকের সঙ্গে আলাপ করে এটার ব্যবস্থা করেছিলেন। গেল অনেক লোক, ট্রেনের মধ্যে ব্যানার লাগানো, সবকিছু আনন্দ ফুর্তি করে সবাই গেল। একজন দাদা নেতৃস্থানীয়, উনি একাকী গেলেন। একাকী গিয়ে যখন প্রণাম করলেন, শুধু প্রণামের জন্য, পরের দিন হবে আমাদের ত্রিপুরার মিটিং, এমনি প্রণাম করে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী শ্রী আচার্যদেব বলতেন, কি আপনারা অনেক লোক নিয়ে আসলেন, ওরা এত যে লোক নিয়ে আসলেন, ওরা কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, ব্যবস্থাপনা কি হয়েছে কি না, আগে একটু ইনফরমেশন দিলেন না কেন। এখন ওদের যদি অসুবিধা হয় তাহলে তারা কি করবে, তাদের মন খারাপ হয়ে যাবে। সিস্টেমে চলার চেষ্টা করবেন, শুধু ভাবাবেগে চলবেন না, ভাবাবেগে চলবেন না, পরিষ্কার বলেন। আরেকটা আরো বেশি বাস্তব উদাহরণ বলি, শ্রী শ্রী আচার্যদেবের সহপাঠী আমাদের ধর্মনগরে, আমাদের পাড়াতেই আছে, হয়তো 1 ফাল্লং দূরে হবে, আমি নামও বলছি, শ্রী শ্যামল দেব। এখন সহপ্রতিনিধিত্ব হয়েছে, 3 বছর হয়েছে। শ্রী শ্রী আচার্যদেবের সহপাঠী, সেখানে সে ওনার সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। সে নিয়ে গেছে অনেক মদন কচু, যেটা সব থেকে ভালো, কচুর মুড়ার মধ্যে লতি এবং মুখী বা ওল বলেন আপনারা, এইরকম জিনিস নিয়ে গেছে অনেকটা, খুব ভালো, সব থেকে পুষ্ট দেখে দেখে নিয়ে গিয়ে শ্রী শ্রী আচার্যদেবকে প্রণাম করে তারপর বলেছে যে এইগুলো আপনার জন্য এনেছে। তখন যে ছিল, এখানে একটা চৌকি রাখা আছে খাটের মতো, সেখানে সব জিনিস রাখা হয়। ওই সঙ্গে যিনি ছিলেন উনি বলছেন যে ওই খাটের উপর রেখে দিন। সে কি করলো, উনার তো আচার্যদেবের ক্লাসমেট, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ছোটবেলার থেকে খুব সম্পর্ক আছে, সে এখানে রাখার ওই যে মানসিকতা তার হলো না। সে ওটা চুপচাপ নিয়ে গেল, গিয়ে উপরে উঠে গেল, গিয়ে বহুরানিমার কাছে সেটা নিবেদন করে দিয়ে দিল এবং শ্রী শ্রী আচার্যদেবের মা ওনাদের কাছে দিয়ে দিল। আচার্যদেব যখন ঘরে গেলেন,
ঘরে গিয়ে দেখলেন, এই বললেন যে ওই শ্যামল এসছিল, আর বৌরানিমা বলছেন শ্যামলদা এসছিল, ওইগুলো দিয়ে গেছে। উনি এইরকম দেখলেন এইগুলো এতগুলো নিয়ে গেছে, এতগুলো আর ওনারা খাবেন কেমন করে, আবার নিচে নিয়ে আসতে হবে। যখন এইসব শেষ, আবার যখন ও রাত্রিতে প্রণাম করতে গেল, উনার সঙ্গে বসে থাকতো সেখানে অনেক দাদারা যেখানে বসতেন সেখানে, বলছেন এই তুই যে ভাবা বেগে এখানে বললি, বেশি বেশি ভাব দেখাচ্ছিস, বেশি ভাব দেখাস, এইগুলো যে উপরে নিয়ে গেলে আমাদেরকে আবার টেনে ওইগুলোকে নিচে নামিয়ে আনতে হলো, এইসব কেন? পরিষ্কার সবার সামনে খুব লজ্জা দিলে, খুব। সেও এসে বলছে সবাইকে যে দেখুন এত বাস্তবসম্মত, আমিও ওইটা বেশি চালাকি করেছিলাম। সে নিজে বলছে যে আমিও বেশি চালাকি করেছিলাম, যে আমি ওইখানে দেবো, মানে ওইখানে খাটের মধ্যে দিয়ে দেই, আমি জেনারেল হয়ে গেলাম। ভিত্তি একটা আত্মম্ভরিতা ছিল, আমি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এত সম্পর্ক, আমি এখানে দেব কেন? এটা তো অন্যরা দেয় যাদের সম্পর্ক নেই। এখন কোন জায়গাতে সৎসঙ্গ আন্দোলন, শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবাদর্শ এবং আমাদের আচার্য পরম্পরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, মানে এক চুলো বর্তমানে আমি যা দেখছি এদিক সেদিক করার মতো কোনো রাস্তাই নেই। সবকিছু ধরনের এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিস দিয়ে বোঝা যায় যে উনারা কি চাইছেন। এবং পূজনীয় আমাদের অবিন্দ দাদা যে বললেন, আপনারা অনেকেই জানেন যে আমার জন্মদিন আসছে জানুয়ারি মাসে, জন্মদিনে আপনারা অনেক গিফট নিয়ে আসেন, আমি যেগুলো কাজ দিলাম সেই কাজগুলো শেষ করে আমাকে গিফট দেবেন, ওই কাজগুলো যে শেষ হয়েছে ওইগুলো আমাকে গিফট দেবেন, অন্য গিফট দেবেন না। তাহলে কি চাইছেন? সে চাইছেন যে আমরা এমন কর্মময় এবং কর্মে অটুক ইষ্টনিষ্ঠ ভাবে 24 ঘন্টা যাতে সেটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকে সেইভাবে আমরা চলতে পারি, পারি না সেইভাবে যাতে চলি, না চললে আমাদের পুরো কর্মটা কেমন হয়ে যাবে সেটা আমরাই খুঁজে বের করতে পারবো না। তাই দেখা যায় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক উৎসব হয়ে গিয়েছিল 4 বছর আগে, পরপর 2 বছর, সেখানে বলেছিলেন আপনারা কতটুকু ইষ্ট কাজ করছেন কি না সেটার পরিচয় বা প্রমাণ কি জানেন? যেমন গাছের পরিচয় তার ফলের মাধ্যমে, আপনারাও আপনাদের নিজেদের মধ্যে, সেই যে পরিবারের মধ্যে ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন তাদের মধ্যে কতটুকু ইষ্ট ভাব সেটা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, ইষ্ট ভাবাপন্ন করে তুলতে পেরেছেন, সেটা হচ্ছে মূল জিনিস। মানুষকে করলাম না, মানুষের নিজেকেও করতে পারলাম না, তাই ঠাকুর বলেছিলেন দেশের সেবা করবি কি রে যদি না করিস আত্মোন্নতি। মানুষকে ইষ্টভাবাপন্ন করে তুলবার, আমি ইষ্টভাবাপন্ন হব না সেটা কিন্তু হয় না। আমাদের পূর্ববর্তী আচার্যদেব বলেছিলেন, এটা আলোচনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল, যে আপনি যেদিন নাম ধ্যান, সব বিশেষ করে যারা দীক্ষাদাতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আপনারা যেদিন নাম ধ্যান করবেন না এই দিন গিয়ে কাউকে এই ঠাকুরের নাম দিয়া আপনারা নাম ধ্যান করবেন, এইভাবে এইসব কথা বলবেন। যেদিন করবেন না এদিন নাম ধ্যানের কথা অন্য কেউ বলবেন না, আগে নিজে তারপর অন্যকে। সৎসঙ্গ হচ্ছে সেই মুখে জানে ব্যবহারে নাই, সেই শিক্ষার মুখে ছাই, কর্ম নাই চিন্তা সৎ, পাথর পেছল নরক পথ, ভাবে বলে করে না তারে কেউ ধারে না। সৎসঙ্গ হচ্ছে তাই। কাজে আমি আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি এই বলে শেষ করব, আমরা যেভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলার চেষ্টা করছি, যেভাবে সেই ভাবটার পরিবর্তন ঠাকুর যা চেয়েছেন তা তো ঠিকই, আচার্যদেব এবং পূজনীয় অবিন্দা সেইভাবে পরিচালনা করার যে নির্দেশিকা দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা সেইভাবে চলবো। গুরু যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে বিনা ওজরে বরং পরমানন্দে। সেইভাবে চলে নিজেদের জীবনকে সার্থক মণ্ডিত করে তুলব, পরিবার পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে সবার ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। জয় গুরু। এতক্ষণ একটা ভাবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আজকের কারি সৎসঙ্গ আমরা অতিবাহিত করছিলাম, অপূর্ব ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনছিলাম। তাই তো বলতে ইচ্ছে করছে, ডক্টর রাজেশ চৌধুরীদার একটা লেখনী থেকে
যতই দিন রাত আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন, কঠিন কঠিন তত্ত্ব কথা বাণী মুখস্থ করি, নিজের সুগভীর পাণ্ডিত্য দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বিমোহিত করে রাখতে পারি, আমাদের মধ্যে যতক্ষণ না সহজ সরল ভাব নিয়ে তার ঈপ্সিত কর্ম সম্পাদনে আমি যতক্ষণ লিপ্ত না হচ্ছি, ততক্ষণ তাকে অনুভব করা আমাদের অধরা রয়ে যাবে। দাদার কথায় বারবার মনে হচ্ছিল সেই শবরীর গল্প বলছিলেন। আচার্যদেবের বহু মানে কথা, আচার্যদেবের শ্রীমুখের কথা শুনছিলাম। সত্যি তো, আমরা যদি তাকে ভালোবাসি, তার আপন করে নিতে পারি, তাকে যদি আমাদের মেন্টার ভাবি, আমাদের জীবনের জীবনীয় ভাবি, তাহলে তাকে যদি আমরা সহজ সরল তার মধ্য দিয়ে তার ভালো কি করে হয়, তিনি কি করে খুশি হন, সেটা যদি আমরা মাথায় করে না তুলতে পারি, তাহলে আমরা তাকে খুশি করতে পারবো না এবং আমরা নিজেও সেই খুশি জীবনে দিতে পারবো না। সুন্দর, খুবই সুন্দর দাদার শতায়ু কামনা করি। দাদা যেন এমনিভাবে আমাদেরকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করে দয়ালের কথা বলে